السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة تركية اللي هي البورك turki. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du burek turc. On commence par les ingrédients. J'ai 3 œufs, 250 ml de lait, 50 ml d'huile, une cuillère à café de sel et 250 g de viande hachée que j'ai déjà cuit avec un oignon haché et une gousse d'ail, avec une cuillère à café de coriandre moulu. Et j'ai aussi la pâte philo. دونك المقادير باللغة العربية. عندي هنايا عجينة الفيلو، عندي 250 غرام من اللحمة المفرومة اللي طيبتها حبة بصل مفرومة وقطع يعني راس تاع توم، والقليل من الفلفل الأسود، وملعقة من الكزبرة المطحونة، وملعقة من الملح. وعندي هنا 3 حبات بيض، 250 مليلتر من الحليب، و50 مليلتر من الزيت. إذا هنايا نبدأ بالخلط البيض مع الحليب والزيت والملعقة من الملح. Donc je mélange les œufs avec le sel, le lait et l'huile. نخلي هاد الخليط على جنب. Donc j'ai mélangé les œufs, le lait, l'huile et le sel et je le laisse de côté. Maintenant je vais prendre un plat qui va au four et je vais commencer à disposer mes feuilles de filo. اولا وقبل كل شيء لازم ندهن الطبق تاعي بقليل من الزيت او الزبده. إذا هنايا ناخذ ورقة بورقة. هنا نخلي ندير النصف في قاع البلا هذا، ونخلي النصف الاخر في الخارج باش من بعد نغطيه به. نفس الشيء من الجهه الاخرى، نحط ورقه ونخلي النصف في الخارج، ومن بعد نبدا نحط. اذا الان غادي ندير شويه هذاك الخليط تاع الزبده والخليط، عفوا ندير خليط تاع البيض مع الحليب والزيت، نحط قليل. que je vais plier sur deux. إذا هنا نفس الشيء راني درت ورقة ثانية اللي درتها على 2، لفيتها على 2، نعاود نحط قليل من الخليط تاع البيض مع الحليب. وندير الورقة الأخيرة على 2 كذلك. باش من بعد نحط اللحمة المفرومة. إذا هنا بالنسبة للحمة المفرومة تقدروا تعوضوها بأي شيء، مثلا فوماج، بالجبن، بالدجاج، بالطونة، أي شيء عندكم في المنزل طبعا. الآن نوضع اللحمة المفرومة. Donc maintenant, après avoir mis 3 feuilles doublées, c'est comme si j'ai fait 6 couches. Là, je vais commencer à mettre la viande hachée. Je vais la mettre sur toute la surface.
je mets un peu de mélange d'œuf sur la surface. إذا هنا وضعت القليل من خليط البيض. والآن نفس الشيء، نفس العملية، نوضع ورقتين أو ورقة يعني على 2 كما هذه، غادي نلفها على 2 ونحطها. نفس العملية نزيد الثانية على 2 ومن بعد نغلق بهذوك اللي خليتهم في الجوانب. إذا الآن نزيد نفس الشيء، نوضع خليط الحليب مع البيض. Donc je refais la même chose, mais cette fois-ci j'ai mis 2 fois parce que j'ai les 2 extrémités des premières feuilles qui sont à l'extérieur. Je vais les rabattre sur les feuilles qui sont à l'intérieur. Et j'essaye de faire entrer tout ce qui dépasse des 2 côtés. Donc je fais rentrer les extrémités qui sont à l'extérieur. Et voilà. Maintenant je badigeonne avec le mélange d'œufs. ونوضع الورقة الأخيرة هنايا باش نغطي الوجه تاع العجينة تاع البورك تاعي. Donc là je vais mettre une feuille sur 2 et je vais fermer enfin je vais les faire rentrer à l'intérieur pour avoir une surface homogène. Voilà. Voilà, le bourrec est déjà prêt. Maintenant, je vais le badigeonner de mélange d'œufs avec le lait et je vais le mettre dans le four qui est chauffé à 180 degrés. Juste une remarque, je vais mettre le plat tout en bas et je vais laisser pour une vingtaine de minutes. Bien sûr, il faut surveiller, ça dépend du four. إذا الآن حطيت الورقة الأخيرة والآن غادي نوضعه في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 20 دقيقة. تقدروا مثلا تقطعوه قبل ما تحطوه باش تجيكم العملية التقطيع سهلة. إذا ممكن نقطعوه قبل ما نوضعوه إذا أنا نفضل قبل ما نوضعه في الفرن نحاول نقطعه ماشي حتى لتحت، ما نوصلوش حتى لتحت، نقطعه من الفوق باش يجينا ساهل من بعد. اي فوالا. إذا الآن بعد ما قطعته غادي نوضعه في الفرن باش يطيب لمدة 20 دقيقة. Donc maintenant je vais le mettre dans le four pour une vingtaine de minutes. Et je continue avec une autre farce. والآن غادي نواصل معكم يعني نفس الوصفة ولكن بالجبن، جبن الطلي أو أي جبن عندكم. هي الوصفة تجيب جبن الفيتا. مادام تبقات لي عجينة الفيلو، تبقى لي خليط الحليب مع البيض، غادي ندير هذه الوصفة معكم. Donc là il me reste un peu de pâte filo, il me reste aussi le mélange de lait avec les œufs. Donc je vais faire le bourrec avec du fromage, de préférence le fromage feta, mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage que vous avez à la maison. Moi j'ai utilisé le fromage à tartiner. Donc on commence. Donc là, toujours la même procédure. Je mets une première feuille qui va dépasser à l'extérieur. Je mets une deuxième feuille
aussi qui va dépasser de l'autre côté, à l'extérieur aussi. Je badigeonne avec le mélange de lait et d'œuf. كلها ونفس الشيء نوضع في فرن ساخن على 180 درجة ومن بعد نرجع لكم باش نوري لكم نهاية الوصفة تاعي. Donc voilà, on a fini avec, je vais rabattre à l'intérieur. J'ai fini avec les deux bourrecs, celui au fromage et celui à la viande hachée. Et je reviens après pour vous montrer le résultat. والآن بعد ما طاب البورك تاعنا كما راكم تشاهدوا النتيجة رائعة جدا سهلة ما فيهاش مقادير كثيرة. إذا نتمنى تجربوها. Donc voilà, le résultat est magnifique. Vous allez vraiment adorer. Le goût est très bon. Elle est très facile à réaliser, donc pas beaucoup d'ingrédients. Elle est très pratique pour les femmes qui travaillent, pour un dîner ou pour même pour des invités. C'est vraiment une très bonne recette. Je vous la conseille. Voilà, je vais découper un morceau avec vous pour vous montrer le résultat. C'est croustillant. C'est vraiment croustillant. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Pour celle du fromage aussi, c'est la même chose. Elle est vraiment bonne. Et comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel fromage que vous avez à la maison, même la vache qui rit. Donc voilà. Le résultat aussi est vraiment magnifique. نتمنى ان شاء الله تجربوها والناس اللي ما تشاركوش في القناه تاعي هذا هو الوقت باش تشاركوا باش يوصلكم الجديد. Donc pour ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne, c'est le moment de le faire pour avoir les nouvelles toutes les nouvelles recettes. Je remercie tout le monde. ربي يحفظكم ان شاء الله. بارك الله فيكم وما تنساوش تشاركوا في القناه تاعي والسلام عليكم et à la prochaine.